الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة هود: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، الآية 25. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم
إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذا شروع في قصة شيخ المرسلين نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام በዚህ ሱራ ውስጥ የተለያዩ ታላላቅ ነብያቶች ታሪክ በተወሰነም ደረጃ ቢሆን ይጠቀሳል ብለን ነበርና በመግቢያው በዛ መሰረት የመጀመሪያው የነብዩላህ ኑህ ታሪክ ነው አሁን የሚቀርብልን ማለት ነው። ነብዩላህ ኑህ أكثر الأنبياء عمرا وأكثرهم صبرا ባላሉ ተነቢያቶች ሁሉ አላህ ረጅም እድሜ የሰጣቸው በዛ በረጅም እድሜያቸው ደግሞ በጣም ከባድ ፈተና ያጋጠማቸውና በብቃት የተወጡ ታጋይ ናቸው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የታሪክ መነሻ ያደርጋቸዋል ነብዮች ሲነሱ ማለት ነው። ቁድዋ ሐሰና ናቸውና በሶብርና በጅሃድ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه والله وعزتي وجلالي لمالتنا شواونا لام بقد لا قدما بمتمጣ ጊዜ የወደቀ ቃል መኖሩን ያመለክታል። ቃለ መሐላን ይጠቁማል። وعزتي وجلالي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه በክብሬ በግርማ ምልላችኋለሁ ነብዩላህ ኑህን ወደ ወገኖቹ ልከነው ነበር በወቅቱ ይላል። ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ከአደም ለ10,000 ቀርን ያህል ቆይተው ነው የመጡት። 10,000 ዓመታት ያህል ማለት ነው። ከዛ በፊት ያው ነብይ የለም ማለት አይደለም። አወሉል ሙርሰሊን ይላቸዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከማ في صحيح البخاري ከሙርሰሎች ሁሉ ቀዳሚው በማለት ያወድሷቸዋል። ቀዳሚ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ጥያቄ የመጀመሪያው ነብይ ማለት አይደለም። የመጀመሪያው ነብይ አደም ናቸው ኢትፋቅ المسلمين። ከዛም ቀጥሎ ያው ሌሎች ነሺስ እና ኢድሪስ የሚባሉ ነብዮች አልፈዋል። ግን አወሉል ሙርሰሊን لمجاهدة المشركين የሚል ቀይድ ተሰጠዋል ማለት ነው። ጣዖታውያንን ለመታገል መጀመሪያ የተላኩት ታጋይ ነብይ ማለት ነው። ከዛ በፊት ያሉት ግን ለጣዖታውያን አልተላኩም፣ ጣዖታውያን የለምና ማለት ነው።
ካነ الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين እንደሚለው ሌሎቹ የቤተሰብ ነብያት ናቸው። አደም ያለው ሰው ቤተሰባቸው ብቻ ነው፣ ሌላ ሰው የለም በምድር ላይ። ስለዚህ ባለቤታቸው ሐዋ ሙስሊማ ናት፣ ልጆቻቸውም የነብይ ልጆች ናቸው። ተሽርክ ውጡ ተኩን የኩፍር የሚሉት ምክንያት የለም። እንዴት እንደሚሰግዱ እንዴት እንደሚጾሙ ተራ ዒባዳዎችን ማስተማር ነው ተልኳቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሙሽሪኮች ወደ ጣዖታውያን የተላኩ አይደሉም፣ ጣዖታውያን የሉም እና ያኔ ማለት ነው። ኑህም ያንተና እሺስም እንደዛው አባታቸው አመቻችተውላቸዋል። እንዳውም አልጋ ባልጋ ነው የሳቸው፣ ምንም ችግር ተቃውሞም የለባቸውም። አባታቸው ሲያስተምሩ የነበረውን አስተምሮ ማስቀጠል ብቻ ነበር ስራቸው ማለት ነው። ኢድሪስም እንደዛው ነው። ህብረተሰቡ አልተለወጠም፣ ብዙ ርቆ አልሄዱምና ማለት ነው። በዛው በተለመደው እምነት ሰዎች ያው መሪ ሲያጡ ወደ ኋላ እንዳይቀሩ ለማጠናከርና ለማበረታታት እንጂ አዲስ ይዘውት የመጡት ነገር የለም። ህብረተሰቡም ችግር አልነበረበትምና በዛ ወቅት ማለት ነው። ኑህ ግን ትልቅ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ነው የመጡት። ሰዎች እንግዲህ ከነ ኢድሪስ እየቀጠለ የመጣው እምነት ጥሩ እየሄደ መጣና መጨረሻ የተወሰነ ክፍተት የጊዜ ርቀት ተፈጠረ። በዛ በጊዜ ርቀት ቀደም ሲል የነበሩት የሃይማኖት ሊቃውንቶች ወይም ምሁሮችና መሻይኾች እየተመናመኑ ሄዱ ማለት ነው። ጀህል እየተንሰራፋ መጣ እና በአንድ ወቅት 5 የሚሆኑ ታዋቂ መሻይኾች ነበሩ በተለያየ ክልል። እነዛ መሻይኾች እንደ አንድ ብሌን ይታዩ ነበረ። ህዝብ በጣም ያፈቅራቸውና ይወዳቸው ነበር። እንዳጋጣሚ ሆኖ በአንድ ወቅት በተከታታይ አለቁ። ያኔ ህዝቡ በጣም ተደናበረ፣ ተደናገጠ ማለት ነው። ሐዘኑም ታቅም በላይ ሆነ። ምክንያቱም መሞታቸው ብቻ ሳይሆን መተኪያ የሌላቸው ሰዎች ስለነበሩ ማለት ነው። በእነሱ ሐዘን እየተጠበሱ እያሉ አጅረ ኢብሊስ አጋጣሚውን ተጠቅሞ መጣ በዘንግ እያንፏቀቀ እና ሲያዩት ትልቅ አዛውንት ነው፣ ይሄስ አባቶቻችን ጓደኛ ነው ምናምን ብለው በአክብሮት ተቀበሉት። እና አይተነዎት አናቅም፣ እርስዎ እስካሁን ድረስ እንዴት ተየት መጡ በሚጠይ ጊዜ እናንተማ ምን ታቁኛላችሁ? ያሁን ዘመን ልጅ የወትሮቹ የደጓጎቹ አባቶቻችሁ ጓደኛ ነበርኩኝ። እነሱ አለቁ ሲሉኝ ያው በለላ አቅሜ እንግዲህ አጥማቸው ይወቅሰኛል ብዬ እየወደቅኩ እየተነሳሁ መጣሁ ታዚያ ለመድረስ አላቸው። ያኔ እንግዲህ የተጎዳ ሰው ሐዘን ላይ ያለው ሰው ዘመድ ሲመጣ ከፍተኛ ደስታ ነውና ይሄ ሽማግሌ በመምጣታቸው በጣም ደስተኞች ሆኑ ማለት ነው። ከዛ ያው ስላጋጠማቸው ችግር ሲወራ እንደው እንዴት ነው ምን አጋጠማቸው በአንድ ወቅት እንደዚህ ሆነው አለቁ ምናምን ሲባል አሁን እኮ የነሱ መሞት አይደለም፣ ሰው በጊዜው ይሞታል፣ ምን ጊዜም ያለ ነገር ነው። ችግራችን ግን ቅደም ተከተል አንዱ ባንዱ እየተጽናና ቢሆን ኑሮ ወይም ደግሞ መተኪያ ቢኖራቸው ኑሮ ከአዲሱ ትውልድ ችግር አልነበረም። አሁን ግን አይናችን ነው የጠፋው፣ ምንም የነሱን የሚተካ ሰው የለም። እና ሌላው ቀርቶ እነሱ በቃል የሚያስተምሩን ብቻ ሳይሆን በእይታቸው መንፈሳችንን ይገነቡ ነበር አሉ። አንድ እንግዲህ የተከበረ ሰው በአገር ላይ በሚኖርበት ጊዜ ያን ሰው ማየት ራሱ ኢማን ያድሳል እና ይذكر الله سبحانه وتعالى በመኖሩ ብቻ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እንድትገነዘብ ያደርጋል። አላህን የሚፈራ ሰው ሲኖር ማለት ነው። እንደዛ አይነትና አሁን በአይናችን እንኳን የምናየው አይን የሚገባ ሰው ጠፋ በሚሉ ጊዜ ያው በቃል ማስተማሩ ነው እንጂ የሚቀርባቸው በአይንማ ማየት ይቻላል አለ ጎበዙ። ምን እንዴት ብሎ ሲላቸው ሐውልት ትሰራላችሁ፣ በቅርጽ መልክ በመልካቸው በቁመታቸው ልክ አስመስላችሁ ሐውልት ትሰሩና በየአደባባይ ወይም በየሚያስተምሩበት ቦታ በመቅደስ ቦታዎች ላይ ትሰይሙታላችሁ። ያን ባያችሁ ቁጥር ልክ እንዳሉ ትቆጥራላችሁ፣ አትረሷቸውም። እንደገና አዲሱ ትውልድም ሲመጣ እነዚህ ነበሩ መሪዎቻችን እያላችሁ ለማስተማርም ትረዳችኋል አላቸው። ታዲያ ይሄን ነገር እንዴት ነው የምንሰራው አሉ። እነሱ ተራ ሰዎች ናቸው፣ የዛ ጊዜ ስልጣኔ የለም። እሱንማ ያው እንግዲህ እንደፈረደኝብኝ እኔው እቸገራለሁ እንጂ አለ ጎበዙ። እንዴት ሐውልቱን እንደሚሰሩ አዘጋጀ፣ ቁሳቁሱን አቀረቡ፣ እንዴት አድርገው እንደሚሰሩ አሳያቸው ማለት ነው።
እነዛ እንግዲህ ሰዎች አምስቱ ሰዎች ሁሉ በቅርጻቸው በስማቸው የተሰየመ ሐውልት ተሰራና ያንን በየጊዜው ዚያራ እያሉ እየመጡ መጎብኘት ጀመሩ ማለት ነው። እና በዛ ወቅት ያሉት ሙሂዶች ናቸው፣ ሙእሚኖች ናቸው። ወደፊት ምን መዘዝ እንደሚያስከትል እሱ ነው የሚያውቀው እንጂ እነሱ አሁን በንጹህ ልቦና ሸኾቻቸው እንዳይረሱባቸው ብቻ ነው ይሄን ያደረጉት ማለት ነው። እና ለተወሰነ ጊዜ ያን ነገር እያዩ የወትሮውን ጊዜ ሁኔታቸውን እያስታወሱ እነዚህ ትውልዶች ተገባደዱ። ተኋላ የሚመጣው ትውልድ አባቶቻቸውን እየተከተሉ ህፃናቶች ይመጣሉ። እዛ ሐውልት አካባቢ ሸኽ እኮ እንደዚህ ነበሩ እንዲሉ ነበር ምናምን እያሉ ቂሷ ይነግሯቸዋል። በዙ ሁኔታ የመጀመሪያው ትውልድ ሄደ ማለት ነው። የሚቀጥለው ትውልድ ሲመጣ አጅሬ እንግዲህ አሁን ይከታተላል አትክልቱን ማለት ነው፣ እንከባከባታል። አባቶቻችሁ እዛ አካባቢ እነዚህን ሐውልቶች ለምን እንዳስቀመጡ ታውቃላችሁ እያለ ይጠይቃቸዋል። እኛ እናቅም፣ ያው የወትሮ አባቶቻችን መሪዎቻችን ናቸው እንዳትረሷቸው ወቋቸው እያሉ ይነግሩን ነበር ሲል፣ ይሄ ብቻ አይደለም እነሱ እዚህ ቦታ በመምጣታቸው ልዩ በረካ ያገኙ ነበር ያለ እና አንድ ችግርም ሲኖራቸው እዚህ ዶሬው አካባቢ እነሱ አካባቢ መተው ዱዓ ሲያረጉ ወዳው ዱዓቸው ተሰሚነት ያገኝ ነበር። ብዙ ጥቅም አለ እናንተ ማታውቁት አላቸው። እንግዲህ አንድ እርምጃ ወላ ተተቢኡ ኹጥዋት ሸይጣን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሸይጣን በአንድ ጊዜ ፈለገው ቦታ አይወስድህም። አንድ እርምጃ ተሄርክለት ነገ ደግሞ አንድ እርምጃ እንድትጨምር ያረጋል ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ አሁንም ይሄ ሁለተኛው ትውልድ ብዙ አልተሳሳተም። ትልልቅ ሰዎች ናቸው፣ የአላህ ወዳጆች ናቸው። እዛ ቦታ መተን ደግሞ የመገናኛ ሰበብ ይሆነናል በሚለው መልኩ አለፉ እነዚህም። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ትውልድ ሲመጣ እንዴት ነበረ ሲባል፣ ያው ትልልቅ ሰዎች ናቸው፣ እዛ አካባቢ ዱዓ ታደረግን ኢባዳ ካደረግን አላህ ይሰማናል ምናምን ብለው ነው ያስተማሩን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የምትጠይቁትን ነገር በእነሱ ይሁንባችሁ መጀን ማለት አለባችሁ እንጂ አለጎበዙ። አንድ እርምጃ ደግሞ ጨመረበት ማለት ነው። በእነሱ በኩል አቤቱ ታላላችሁ አላህ እኮ አይቀበላችሁም አላቸው። ይህ ጊዜ አላህ እንዲያርግልኝ ማለት ቀርቶ ሸኾች ድረሱልኝ ማለት መጣ ማለት ነው። ያው አሁንም ያለው ይሄ ነው። ከዛ በኋላ በቀጥታ አላህ እንዳውም ጭራሽ እየተረሳ መጣ። በዚህ ደረጃ ሰዎች ሳያውቁት በንጹህ ልቦና ትልቅ ሰውን በማክበር ስም ሽርክ ውስጥ ተዘፈቁ ማለት ነው። ያ ረብ በማለት ፈንታ ያ ዩሱዕ ያ ነስር እያሉ ስማቸውን እየጠሩ መማፀን ጀመሩ ማለት ነው። ያነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ ኑህን ከመሐከላቸው መርጦ ላከና እነዚህ ሰዎች ፈር እየለቀቁ ነው፣ ሂድና ወደ መስመሩ መልሳቸው እና ጌታን ለመጠየቅ ከፈለጋችሁ አደራዳሪ አያስፈልግም፣ ሙአቂብ አያሻም። ላ ሙአቂበ ለሁክሚ፣ ቀጥታ ያ ረብ ብለህ መጠየቅ ትችላለህ ለሐጀቲከ ዱንያዊ ወልኡኽራዊ። ኢዛ ሰአለከ ዒባዲ ዐኒ ፈኢኒ ቀሪቡን ኡጅቡ ደዕወተ ዳዒ እንዳለው አላህ አጋፋሪ አስተባባሪ አያስፈልግም። አላህ በሁላችሁ ዘንድ ቅርብ ነው፣ ሁላችሁንም ይሰማችኋል። ያ ረብ ብላችሁ ብትጠይቁኝ እኔ እሰጣችኋለሁ። ለምንድነው ጣዖትና ሐውልት ጋር እየሄዳችሁ እዛ የምትሳለሙት በላቸው ተብለው ተለኩ ኑህ ማለት ነው። ያኔ ነብዩላህ ኑህ ይሄን ተልኮ መተው እነዚህ ነገሮች እኮ ምንም የትልልቅ ሰዎችና የአባቶቻችን ቅርጽ ቢሆኑም ሳታስቡት ከአላህ ፍቃድ እየራቃችሁና ከአላህ ሌላ ላለ አምልኮት ጸሎት እያደረጋችሁ ነው። ዒባዳ ዱዓ ዒባዳ ነው። ዒባዳ ደግሞ ለአላህ ለኻሊቅ السماوات والارض እንጂ ለማንም ሊሆን አይገባውምና ይሄ ነገር ተሳስታችኋል ሲሉ እነሱ ደግሞ አካከዘራፋሉ ማለት ነው። ለመደ ለማድ እንደሚባለው አብሯቸው አድጓል። ታባታቸው ተቅድማያቶቻቸው ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነገር ስለሆነ አንተ ከማን በልጠህ ነው? አንተማ አገርን አፍራሽ ያው ባህልን አርካሽ ነህ ተባሉና ተወነጀሉ ማለት ነው። በዛ ሁኔታ ፍጥጫው እንግዲህ ጀመረ ማለት ነው ነብዩላህ ኑህ ጋር እና ነብዩላህ ኑህን በምን እንደላካቸው በግልጥ አስቀመጠ አላህ። ለቀድ አርሰልና ኑሃን ኢላ ቀውሚህ፣ ወደ ወገኖቹ ላክ ነው። ምን እንደሚል ብለው የተላከው መርሁም እንዲነበረ የተላከበት ተልኮው ዋናው የተልኮ እምብርትና መሰረቱ ኢኒ ለኩም ነዚሩ ሙቢን፣ ወገኖቼ መጀመሪያ እኔ ለናንተ ግልጽ ሆንኩ አስጠንቃቂ ነኝ፣ የናንተ ጥላታችሁ አይደለሁም ማለት ነው። በጥላት አይን አትሁኝ፣ ለናንተ ለወገኖቼ መጥፎ እንዳይደርስባችሁ ስለምፈራ መጥፎ ላይ ከመውደቃችሁ በፊት የማስጠነቅቅ ወገናችሁ እንጂ እንደ ጥላት አርጋችሁ አትሁኝ።
አሏቸው እና ዋናው የመጣሁለት ተልእኮ ምንድነው አላ ተዕቡዱ ኢላላህ ከአላህ ተኻሊቃችሁ ተራዚቃችሁ በስተቀር ማንንም እንዳትገዙ አስጠንቅቃቸው ብሎ ጌታ ላከኝ እኔ ነኝ ሁላችሁንም የኸለቅኳችሁ እኔ ነኝ የምረዝቃችሁ እኔ ነኝ የማኖራችሁ ስለዚህ መገዛት ካለባችሁ እኔን ብቻ እንጂ ላፉላን ወላ ኢላን ብላችሁ ከሱ ውጭ የሆነ ነገር ማምለክ መጸለይ መነዘር መሳል ምናምን የሚባል ነገር ይሄ የአላህን ሐቅ ለሌላ አሳልፋችሁ እየሰጣችሁ ነው በዚህ ዓላማ ነው የመጣሁት እንጂ እናንተ ልጎዳ አይደለም በማለት ራሳቸውን አስተዋወቁ ተልኳቸውን ጀመሩ ማለት ነው ኢኒ አኻፉ አለይኩም አዛበ የውሚን አሊም አሉ ይሄን የምላችሁን ቁም ነገር ተቀብላችሁ በስራ ላይ ካላዋላችሁ እኔ አሳማሚ በጣም አሳረኛና ከባድ የሆነ ቀን ቅጣት እንዳይመጣባችሁ ፈራለሁ አሳር መከላያ ዘለቀን እንዳይመጣ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ከቀጠላችሁ አላህ ይቆጣል አላህ ደግሞ ከተቆጣ ለጥፋት ይዳርጋችኋል ያ እንዳይሆንና ወገኖቼ አደጋ ላይ እንዳትወድቁ ነው የመጣሁት እንጂ ከዚህ ውጭ ሌላ ተልእኮ የለኝም ብለው አቋማቸውን ገለጹ ማለት ነው እና አዛበ የውሚን አሊም የሚለው ሁለቱንም ሊያካትት የዱንያንም አዛብ የአኺራንም አዛብ ያካትታል እና አሳማሚ አንገብጋቢ የሆነ ቀን ቅጣት ማለት አንድ ቀን አላህ ተቆጥቶ በዚህ ምድር ላይ በአደጋ ሊጠራርጋችሁና ሊያጠፋችሁ ይችላል ያ ቀን የመከራ ቀን ይሆናል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ትልቁ የውመል ቂያማ ይመጣል እሱ ደግሞ ለጀሃነም ይዳርጋችኋል እና እነዛ አሳረኛ ቀናቶች መጥተው እናንተ ለአደጋ ተመጋለጣችሁ በፊት ከዚህ ክስተታችሁ እንድትወጡ ለመክራችሁና ለገስጣችሁ ነው የመጣሁት በማለት ነገሯቸው ማለት ነው ያኔ በወቅቱ የነበሩት እንግዲህ ጣዖታውያን በጣም የገረሩ ስለነበሩ እሳቸውን ከመጤፍ ሳይቆጥሩ በማንቋሸሽና በመዝለፈ መልክ መልስ ይሰጧቸዋል ምን አሉ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ከወገኖቻቸው ካዲ የነበሩት መሳፍንቶችና መኳንንቶች ያገር ሽማግሌና መሪ ተብየዎቹ ማለት ነው መለእ ማለት ትልልቅ ሰዎች ማለት ነው በእድሜያቸው ትልቅ ሊሆኑ ይችላሉ በስልጣናቸው በሀብታቸው ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች መለእ ይባላሉ መለእ ማለት ምንድነው ስታየው አይን የሚሞላ ሲናገር የሚያሳምን በህዝብ የታጀበ ወርጮ የሞላ ማለት ነው እንደዛ አይነቶቹ ሰዎች ናጸረ እስላም ሁሉ ጊዜ ምክንያቱም ምስኪን እናቴን ያገባሁልም አባቴ ነው ምንም ማንንም ጋር አይጣላም ሁሉ ጊዜ ለሐቅ ጸር የሚሆኑት ወይ ባለስልጣናት ወይ ሀብታሞች ወይ ባለወገን ነው ምክንያቱም ያችን መርከዙን እንዲያታሳጣው ስለሚፈራ ልክ እንደ ሴት ቅናተኛ ናቸው እነዚህ ሶስት ኃይሎች እና ሌላ ተፎካካሪ እንዲመጣ አይፈልጉም ህዝብ የሚቀበለው ህዝብ የሚሰማው ሰው እንዲፈጠር አይፈልግም ምክንያቱም አማራጭ ከመጣ እሱ እንደሚወድቅ ስለሚያውቅ ማለት ነው ስለዚህ መለእ ማለት ሁሉ ጊዜ በሀገር ላይ ተሰሚነት ያላቸው ባለስልጣናት ሀብታሞች የእድሜ ባለጸጋዎች እንዲሁም ደግሞ በብዙ ወገን የተደገፉ ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች ያችን ያለቻቸውን ቦታ የሚጋፋ ሰው እንዳይመጣ ስለሚሰጉ እነሱ ናቸው ሁሉ ጊዜ ነብያትን የሚጋፈጡት ማለት ነው እና ምን ብለው መልስ ሰጡ ማነራከ ኢላ በሸረ ሚትለና እኔ የአላህ መልእክተኛ ነኝ ብለው ስላስተዋወቋቸው አንተ ከማን ተሽለህ ነው የአላህ መልእክተኛ የምትሆነው እንደኛው ሁለት እግር ሁለት እጅ አለህ ነው ምን ሚዛለህ አሏቸው ተመልከት እንግዲህ ሙሻቀባ ሰዎች ሁሉ ጊዜ አንድ ተቃዋሚ በሚመጣ ጊዜ ያንን ተቃዋሚ ተወዳድሮ ማሸነፍ እንደማይችሉ ሲያውቁ የሱን ስም ማጥፋት ነው ማጉደፍ ነው ጥላሸት መቀባት ነው ማለት ነው እና ማብጠልጠል እሱ ተማን በልጦ ነው ገሌ ልጅ አይደለም እንዴ ምናቀው አይደለም እንዴ ማን ያ አላህ እሱን እንዴት መረጠው ከኛ መሐከል ይልሃል ማለት ነው ይሄን የሚለው ምንድነው ህዝቡን ከስራቸው ያለውን ህዝብ እንዳይቀማቸው የተሻለ መሪ መጣልን ብሎ ወደዛ እንዳይገለበጥና ባዶ እጃቸውን እንዳይቀሩ በመስጋት ነው ይሄን የሚያደርጉት ማለት ነው እና አንተ የኛው ቢጤ ሰው ሆነህ ያለህ እንዴት የአላህ መልእክተኛ ልትሆን ትችላለህ አሉ እንግዲህ በእነሱ አባባል የአላህ መልእክተኛ ሊሆን የሚችለው በይዘቱ ራሱ ከኛ የተለየ ነገር መሆን አለበት ወይ በግዝፈት ከኛ በብዙ ጥፍ ቁመቱ ያደገ ወይም በስፋቱ ወይም በመልኩ በተለያየ መልኩ ወይም ደግሞ መልአክ ብዙ ጊዜ የሚሉት እንደዚህ ነው መልአክ ቅዱስ ስለሆኑ እነሱ ወንጀል ስለሌላቸው የአላህ መልእክተኛ ሊሆኑ የሚገባቸው መልአኮች ናቸው ይላሉ
እንጂ ሰው ተሰው ማን በልጦ ማን በልጦ ማን መሪ ማን ተመሪ ይላል ማለት ነው ማ ኢላ ሚስለና የኛው ቢጤ ሰው እንጂ ከኛ የተለየ አይደለህምና ለምትለው ስልጣን ብቁ አይደለህም ማለታቸው ነው ወማ ነራከ ተባአከ ኢላ الذين هم አራዲሉና ባዲ الرأي ሱብሃንአላህ አንተን ደግሞ ይሄንን ዜማህን ስትጀምር የተቀበሉህና የተከተሉህ የሚያጅቡና የሚያጨበጭቡልህ ሰዎች ከኛ መሐከል ዝግባ የሚባሉ ሰዎች አይደሉም ባዲ الرأي አስተሳሰባቸው ቃሪያ የሆኑ ሰዎች ናቸው እና ወማ ነራከ ተባአከ አንተን የተከተለህን ሰው አናየውም ኢላ الذين هم አራዲሉና ሱብሃን አሳፊሉና ወራዳዎች የኛ አሽከሮች አገልጋዮች ተላላኪዎች ናቸው ቦታ የሌላቸው ሰዎች እነዚህ ሰዎች አንተ ተኛ የተሻልክ አይደለህም እንዳውም እኛንም አታክልም ተከታይ ተብዮቹ ደግሞ እንግዲህ ያው ሊስትሮው ሸማኔው ፋቂው ምኑ ነው የኛ አገልጋዮች ናቸው እንጂ እዚህ ቦታ ያለው ቦታ የሚሰጠው ሰው የለም አንተ ጋራ እና አንተ እንዴት ለዚህ ደረጃ ተበቃለህ አሏቸው ባዲ الرأي ማለት አስተሳሰቡ ቃሪያ የሆነ ያው የበሰለ ሰው የተሰሚነት ያለው ሰው የለም አንተ ጋራ ማለታቸው ነው ምክንያቱም የአላህ ረሱሎችን ሁሉ ጊዜ የሚቀበሉት ተራ ሰዎች ናቸው አስቀድመው ምክንያቱም አላህ በአንድ በኩል ያጎደለውን በሌላው በኩል ይሞላለታል እነዛኞቹን ስልጣን ሀብት ስለሰጣቸው ምስኪኖች ደግሞ ሁሉ ጊዜ ሪሳላ ሲማጣ የመጀመሪያ የነብዋ ተቀባይ የሚያረጋቸው በዲን ይከሳቸዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሚከተሉህ ከሆነ አንተን እንዴትኛ እንከተልህ አንተ ምናልባት እንደምትለው ብትሆን ኑሮ መጀመሪያኛ ዘንዳ ተቀባይነት ታገኝ ነበር አሁን ግን እየተቀበሉህ ያሉት የኛ ተላላኪና አሽከሮች ናቸውና አንተም ከኛ አትበልጥም ተከታዮችም የኛ አሽከሮች ናቸው በማለት አጥላሉ ማለት ነው ወማ ነራ ለኩም አለይና ሚን ፈድሊን ስለዚህ በአንተ በመሪውም ሆነ በተከታዮቹ ምንም ማዕረግ ክብር አናይላችሁ ወራዶች ናችሁ አላችሁ በል ነዙንኩም ካዚቢን ይልቁንስ እውነቱን ለመናገር እናንተ ነብይ ተማከላችሁ ወጥቷል ብላችሁ የምትለፍፉ ሰዎች የለየላችሁ ሸታሞች መሆናችሁን ነው እኛ የምናምነው እንጂ እንዳላችሁት ንቡዋ ለእናንተ ተሰጥቶ አይደለም በማለት በጣም አስከፊና አሳፋሪ የሆነ መልስ ሰጧቸው ለነብዩላህ ኑህ ማለት ነው هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله